Hello. Am I audible now? Hello. Yes, ma'am. Okay. So we will start with the list of the practicals. So if you see the syllabus for analog communication, previously whatever we have discussed in the previous lecture. Okay. So if you see the syllabus, first chapter it is introduction. First chapter introduction point we have completed. Then second chapter it is noise. लेटर्स दिसतात सगळ्यांना का साईज वाढवू दे थोडी फॉन्ट साईज all of you are able to see the screen. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so in that we have discussed that whatever are the chapters in analog communication त्याच्यावरचा जवळजवळ 50% सिलेबस आपला कुठल्या पॉइंटशी रिलेटेड आहे that syllabus it is based on the modulation point. Okay, so similarly whatever are our practicals, that practicals are also mostly based on the modulation point. Okay, so we will see that one by one. इंट्रोडक्शन आहे त्याच्यामध्ये मॉड्युलेशनचा कन्सेप्ट आहे नॉईजशी रिलेटेड आपल्याला कुठलेही प्रॅक्टिकल नाही आहेत then third chapter it is amplitude modulation transmission. So in this we are going to see the AM details, how to transmit the amplitude modulation signal, that is in chapter number 3. In chapter number 4 we are going to see AM receiver details, how the receiver for amplitude modulation operates. म्हणजे third आणि fourth chapter जो आहे that is based amplitude modulation part. Okay, then fifth chapter is FM transmission and receiver. So how to transmit the frequency modulation signal and how to receive the frequency modulation signal, that is chapter number 5. So how many chapters are there based on modulation point in your syllabus? If you see the syllabus, modulation वरचे किती चॅप्टर आहेत बघा तुम्हाला सिलेबस मध्ये. हॅलो, 3 चॅप्टर आहेत मॉड्युलेशन वरचे. Am I audible, Shivani? Yes, ma'am. ओके. आणि हा जो 6वा चॅप्टर आहे दॅट इज पल्स अॅनालॉग मॉड्युलेशन. म्हणजे ह्याच्यामध्ये एक वेगळ्या टाईपचं मॉड्युलेशन होतं. एएम, एफएम आणि पीएम हे तिन्ही अॅनालॉग मॉड्युलेशनच्या अंडर येतात. काय अॅनालॉग मॉड्युलेशनचा कन्सेप्ट? व्हॉट इज द कन्सेप्ट ऑफ अॅनालॉग मॉड्युलेशन? See why I am revising these basic things, because 70% of your practicals are based on the modulation. After this I will show you list of the practicals which we are going to perform. From that you will understand that why the modulation point is important from theoretical point of view as well as from the practical point of view. Analog modulation आणि digital modulation याच्यात काय डिफरन्स आहे? What is the difference? In analog modulation and digital modulation, what is the difference? Analog modulation मध्ये analog सिग्नल ट्रान्सफर करतो आणि डिजिटल मध्ये डिजिटल सिग्नल. Digital मध्ये either one signal is in the digital form. Either it can be analog, or sorry, it can be carrier signal or it can be the modulating signal. मग हा pulse analog modulation हा जो आहे chapter that is based on the digital modulation technique. So this is about the syllabus. All of you are clear with that idea of syllabus. Okay, so next these are the reference books. आता इथं आलेच आहे तर मी सांगते तुम्हाला which are the textbooks. Electronic communication system by George Kennedy and electronic communication by Dennis Roddy. These are your textbooks that you have to refer and these are the reference books. Okay, then here is the list of practicals. So you can see the list of the practicals. So what are the practicals you are able to see here? What is first practical? Practical planning. Bhaga, carefully you pay attention when I am going to discuss so that you will get overall idea that what we have to see in the analog communication practical. Analog communication ला external oral आहे का? External practical oral. काय सांगितलेलं मी? प्रॅक्टिकल ओरल एक्झाम आहे का अॅनालॉग कम्युनिकेशनला?
All of you are aware about external examination concept. एक्सटर्नल प्रॅक्टिकल एक्झाम ह्या फर्स्ट इयरला होत्या का तुमच्या? आय डोंट थिंक इट वॉज देअर फॉर फर्स्ट इयर. होत्या का फर्स्ट नो इयरला? नाही. सेकंड सेमला होतं पण झालं नाही. होत्या झालंच पण नाही. झाल्या नाहीत. हा तुमच्या याच्यामुळे. बट यू रिमेंबर की काही सब्जेक्ट आहेत ज्याला एक्सटर्नल ओरल असते. मीन्स सम आउटसाइडर एक्झामिनर इज कमिंग फॉर कंडक्शन ऑफ दॅट एक्झाम. त्याला म्हणतो आपण एक्सटर्नल एक्झाम. जेव्हा तुम्ही एखाद्या सिलेबसच्या स्ट्रक्चर मध्ये OE असा शब्द बघता. ओके सो दॅट OE इज रिप्रेझेंटिंग ओके जस्ट फॉर युअर अंडरस्टँडिंग आय एम टेलिंग सिलेबस स्ट्रक्चर जर तुम्ही बघितलं तर OE म्हणजे काय असतं? ह्याला फक्त एक्सटर्नल ओरल असते. फॉर एक्झाम्पल ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सब्जेक्ट आहे थर्ड इयरला. त्याला फक्त एक्सटर्नल ओरल होते 25 मार्काला. प्रॅक्टिकल परफॉर्मन्स होत नाही. दॅट इज कॉल्ड एज OE. OE म्हणजे फक्त एक्सटर्नल ओरल असते त्याच्यामध्ये प्रॅक्टिकल इज नॉट देअर. बट वेन वी से POE that stands for practical oral examination. That stands for practical oral एक्झामिनेशन. मग आपल्याला अॅनालॉग कम्युनिकेशन मध्ये POE आहे 25 मार्काला. 2 वर्षापर्यंत आता 2018 पर्यंत POE 50 मार्काला होते अॅनालॉग कम्युनिकेशनला. But from last year 1920 it has been revised and now POE it is for 25 marks. So you are having this practical oral examination for analog communication for 25 marks. So in that you have to perform the practical. प्रॅक्टिकलचा एक वेगळा पेपर दिला जातो. त्याच्यावरती तुमचं थेरी, ब्लॉक डायग्राम, ऑब्झर्वेशन, ग्राफ सगळं ड्रॉ करायचं. ऍट दॅट पेपर यू हॅव टू सबमिट. म्हणजे तुमची जेव्हा एक्झाम होते त्यावेळेस तुमचे प्रॅक्टिकल ओरल एक्झामिनेशन सुद्धा कन्सिडर होते आणि हे मार्क्स सेपरेटली युनिव्हर्सिटीला आपण पाठवतो तुमचे 25 पैकी जे असतील ते. हा आहे POE चा कन्सेप्ट. ओके. So for analog communication we are having external practical oral examination. So you have to understand all the practicals properly. So we will see how to conduct it. We will discuss that also today. But सिम्युलेशन सॉफ्टवेअर म्हणून एक कन्सेप्ट आहे. तुम्हाला माहिती आहे का? व्हॉट इज द कन्सेप्ट ऑफ सिम्युलेशन सॉफ्टवेअर? Have you operated any simulation software before this? अगदी इन डिटेल नाही पण ऍटलिस्ट माहिती तरी आहे का सिम्युलेशन सॉफ्टवेअर म्हणजे काय? किंवा एखादं सिम्युलेशन सॉफ्टवेअर सांगू शकता का? आता एखादा एक्सपेरिमेंट फॉर एक्झाम्पल you tell me any experiment that you have performed up till now. I will take that example only and I will explain you what is the concept of simulation. Simulation, are you familiar with that word? Simulation software आपण म्हणतो बऱ्याचदा. Give the answer. 3च्या लेक्चरला असंच होतं का रोज? No, ma'am. Not Then familiar with that word. not familiar with that word simulation software. Okay, I will discuss that later. आता फक्त एवढं लक्षात ठेवा की आता मी AM जनरेशन म्हणलं. सपोज इथं आता लिस्ट आहे बघा प्रॅक्टिकल्सची. सो हिअर इज list of the practicals that we have to perform. So below this the list is there. So first practical it is AM generation technique. Amplitude modulation आपल्याला जनरेट करायचं आहे. मग आता AM जनरेशन साठी आपल्याला कुठले कुठले ब्लॉक लागतात? जर आपण कन्सेप्च्युअली बघितलं तर AM मॉड्युलेशन आपल्याला जनरेट करायचं आहे सिग्नल. सो विच टू सिग्नल्स आय विल रिक्वायर फॉर टू जनरेट द AM सिग्नल? Carrier and modulating. Carrier signal आणि modulating signal. Signal. So I require two blocks here to generate the AM signal. So if I want to draw here only I will draw below that list only. आता जर AM जनरेशन आपण बघितलं फॉर एक्झाम्पल तर इथं कुठले 2 ब्लॉक लागतील मला AM जनरेशन साठी? एक जनरेटर असेल कशाचा? कॅरियर सिग्नलचा. So, सो 1 ब्लॉक विल बी ऑफ carrier signal or I will write first the modulating. पहिला कुठला लागतो आपल्याला सिग्नल? मॉड्युलेटिंग सिग्नल जनरेट करणारा एक ब्लॉक असणार आहे. And what will be the another block for this?
कॅरियर. AM जनरेशन साठी दुसरा ब्लॉक कुठला लागेल आपल्याला? कॅरियरचा लागेल. ओके, सो दॅट ब्लॉक आय विल ड्रॉ हिअर. इथं झाला हा पहिला मॉड्युलेटिंग सिग्नलचा आणि दुसरा ब्लॉक आहे तो आपला कॅरियर सिग्नलचा असेल. ओके, सो अनदर ब्लॉक इट इज रिक्वायर्ड ऑफ द कॅरियर सिग्नल. मग ह्या दोन्हीचा आउटपुट मी थर्ड एका ब्लॉकला देते. दॅट ब्लॉक इट इज कॉल्ड एज द मॉड्युलेटर. आता कन्सेप्ट आपल्याला व्हायचा आहे तिसरा चॅप्टरचा, त्यामुळे थोडंसं लक्षात येणं तुमच्या अवघड जाईल, पण थोडं समजून घ्या. मॉड्युलेटर म्हणजे हा ब्लॉक असतो जो काय करतो. व्हॉट इज द फंक्शन ऑफ मॉड्युलेटर? दिस मॉड्युलेटर, त्या मॉड्युलेटरला एक इनपुट कुठून येणार आहे? व्हॉट विल बी द फर्स्ट इनपुट फॉर दिस मॉड्युलेटर? सिग्नलच्या ब्लॉक कडून. ह्या इथून ह्या मॉड्युलेटरला पहिलं इनपुट येणार आहे ह्या मॉड्युलेटिंग सिग्नल कडून. अँड अनदर इनपुट विल बी फ्रॉम कॅरियर सिग्नल ब्लॉक. आणि सी आय एम नॉट ड्रॉइंग व्हेरी परफेक्टली, जस्ट एक कन्सेप्ट समजावं म्हणून लिहिते मी. मॉड्युलेटिंग सिग्नलचं एक इनपुट, एक आउटपुट आपण कुठं दिलं? मॉड्युलेटरला. आणि दुसरं इनपुट काय दिलं मॉड्युलेटरला? कॅरियर सिग्नल. मग ह्या दोन्हीचं मॉड्युलेशन करून आपल्याला जो काही सिग्नल आउटपुटला मिळेल तो सिग्नल कुठला असणार आहे? मॉड्युलेटरच्या आउटपुटला कुठला सिग्नल मिळेल आपल्याला इथं? दिस सिग्नल वी मॉड्युलेटेड. विल गेट, इथं आपल्याला मॉड्युलेटेड सिग्नल मिळेल. और आय विल राईट हिअर एज AM. ही झाली ब्लॉक डायग्राम एम्प्लिट्यूड मॉड्युलेशनची. मी तुम्हाला लॅब मॅन्युअल पण दाखवणार आहे पुढे. इन दॅट ऑल्सो यू विल अंडरस्टँड द ब्लॉक डायग्राम. आता इथं काय केलं आपण? मॉड्युलेटिंग सिग्नल जनरेटर एक वापरला, कॅरियर सिग्नल एक जनरेटर वापरला. जस्ट दोन फंक्शन जनरेटर वापरले आपण. एक जनरेटर आहे तो मॉड्युलेटिंग सिग्नल जनरेट करतो आणि हा जनरेटर कॅरियर सिग्नल जनरेट करतो. आणि ह्याचे आउटपुट कुठे दिले आपण? मॉड्युलेटरला. सो मॉड्युलेटर विल डू प्रोसेसिंग ऑन these two signals and we are getting amplitude modulated signal at the output. हे झालं आपल्या हार्डवेअर वरती. हे जे काय करणार आहे आपण ते हार्डवेअरच्या किट वरती करतो. तिथे एक इन्फॉर्मेशन सोर्स असतो ते. दॅट ऑल्सो आय विल शो यू थ्रू द कॅमेरा. आपण एक मॉड्युलेटिंग सिग्नल इनपुट घेतो, कॅरियर सिग्नल इनपुट घेतो. दोन्ही कुठं देतो? मॉड्युलेटरला. अँड व्हॉट एव्हर इज आउटपुट ऑफ मॉड्युलेटर दॅट इज इन द फॉर्म ऑफ मॉड्युलेटेड सिग्नल. हे सगळं करतो आपण हार्डवेअर किट मध्ये, रेग्युलर ह्याच्यामध्ये. पण सिम्युलेशन सॉफ्टवेअर म्हणजे काय? व्हॉट एव्हर आर दीज ब्लॉक्स, हे ब्लॉक आपण हार्डवेअर मध्ये न कन्सिडर करता कशामध्ये कन्सिडर करतो? एखाद्या सॉफ्टवेअर मध्ये कन्सिडर करतो. म्हणजे सॉफ्टवेअर आहे. सिम्युलिंक इज नथिंग बट इट इज वन काइंड ऑफ सॉफ्टवेअर ज्याच्यामध्ये आपण हे सगळे टूल्स इनबिल्ट असतात. फॉर एक्झाम्पल मॅटलॅब बघितले का तुम्ही सगळ्यांनी? मॅटलॅब कधी ऑपरेट केलंय का? और हॅव यू ऍटलिस्ट हर्ड अबाउट मॅटलॅब? नो मॅम. No. Okay. So you just do one thing. Otherwise, you just search what is the concept of simulation सॉफ्टवेअर. आता म्हणजे इथं बघा मॉड्युलेटिंग सिग्नल जनरेट करणार आहे म्हणजे इथं कुठला तरी सिग्नल जनरेटर असणार आहे. कॅरियर साठी सुद्धा कुठला ब्लॉक असणार आहे? फिजिकली सिग्नल जनरेटर. मॉड्युलेटर हा एक हार्डवेअरचा डिव्हाइस आहे जिथे हे दोन सिग्नल मिक्स होतात. हे सेम प्रॅक्टिकल आपण कुठं परफॉर्म करतो? प्रॅक्टिकली किट वरती परफॉर्म करतो. ऑल ऑफ युअर नोइंग प्रॅक्टिकल किट्स. प्रॅक्टिकल किट म्हणजे काय? ज्याच्यावरती आपण प्रॅक्टिकल परफॉर्म करतो त्याला आपण म्हणतो हार्डवेअर प्रॅक्टिकल किट्स. मग हे सगळं हार्डवेअर फॉर्म मध्ये करण्याच्या ऐवजी there is one alternative substitute for these practicals that is called as simulation software. म्हणजे मी फंक्शन जनरेटर लागतो ना मला सिग्नल जनरेट करण्यासाठी कुठला डिव्हाइस लागतो? फंक्शन जनरेटर. मग त्या फंक्शन जनरेटरच्या ऐवजी हार्डवेअर मधल्या फंक्शन जनरेटरच्या ऐवजी जर मी हे सेम सर्किट सॉफ्टवेअर मध्ये इम्प्लिमेंट केलं तर दॅट इज कॉल्ड एज सिम्युलेशन सॉफ्टवेअर. ओके, सो वन ऑफ द कॉमन एक्झाम्पल ऑफ सिम्युलेशन सॉफ्टवेअर इट इज मॅटलॅब. ओके, तुम्ही जर नेट वरती सर्च केलं तर आय विल जस्ट शो यू what you can search. If you search on internet like simulation software, सिम्युलेशन सॉफ्टवेअर जर बघितले तर वेगवेगळ्या सॉफ्टवेअरची नावं तुम्हाला तिथे दिसतील. त्याच्यापैकी प्रत्येक ऍप्लिकेशन साठी सिम्युलेशन सॉफ्टवेअर वेगळं असतं. सो वी आर युजिंग द सिम्युलेशन सॉफ्टवेअर कॉल्ड एज मॅटलॅब फॉर आवर प्रॅक्टिकल ऍप्लिकेशन.
ओके, जे काय आपण एम्प्लिट्यूड मॉड्युलेशन ह्याच्याशी रिलेटेड 2 एक्सपेरिमेंट आपण बघणार आहे आणि FM चा एक एक्सपेरिमेंट. लाईक दिस, इफ यू सी द लिस्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट हिअर, these 3 experiments we are going to see, or these 2 experiment at least we are going to see the with the help of the MATLAB. एक आहे AM चा and second we will take it for the FM. How to generate AM signal on MATLAB and how to generate the FM signal on the MATLAB. म्हणजे हे ब्लॉक जे आहेत ते फक्त आपण इथं सॉफ्टवेअर मध्ये ते सिलेक्ट करणार. So if you see the diagram here, here you will get the picture of simulation software. हे असं असतं सिम्युलेशन सॉफ्टवेअर. इथं वेगवेगळे ब्लॉक असतात. इकडे लेफ्ट साइडला त्याची डिक्शनरी असते किंवा टूल बॉक्स म्हणतो आपण त्याला. पेंट सगळ्यांनी बघितलंय. ऑल ऑफ युअर ॲट लिस्ट अवेअर अबाउट पेंट. पेंट मध्ये कसं असतं, आपल्याला जे काही पेंटिंग साठी टूल रिक्वायर्ड आहेत. आय विल एक्सप्लेन द सिम्युलेशन सॉफ्टवेअर बाय टेकिंग कन्सेप्ट ऑफ पेंट ओनली. पेंट मध्ये काय करतो आपण, एखादं चित्र आपल्याला कागदावरती काढायचंय. मग कागदाच्या ऐवजी आपण काय करतोय, पेंट म्हणजे काय म्हणून यूज करतो तिथं, सॉफ्टवेअर आहे ना. और पेंट इज समथिंग दॅट यू कॅन यूज ऑन कम्प्युटर. म्हणजे एखादं चित्र तुम्हाला काढलंय तुम्ही आणि आता त्या चित्रामधला तुम्हाला कलर बदलायचा आहे. इफ इन्स्टेड ऑफ रेड यू वॉन्ट टू मेक इट ग्रीन, और इन्स्टेड ऑफ ग्रीन यू वॉन्ट टू मेक इट येलो. सो पेंट मध्ये काय होतं, इमिजिएटली यू कॅन चेंज द कलर अँड यू कॅन सी विच डिझाईन इट इज गुड अँड देन यू कॅन इमिजिएटली फायनलाइज युअर डिझाईन. म्हणजे एखाद्या गोष्टीची प्रॅक्टिकल डिझाईन सोपी करण्यासाठी आपण सॉफ्टवेअर टूल वापरतो ना कुठलंही. पेंटच एक्झाम्पल दिलं मी तुम्हाला. सपोज एखादं तुम्हाला घराचं चित्र बनवायचंय, त्या घरामध्ये कुठल्या पार्टला कुठले कलर चांगले दिसत आहेत, दॅट यू हॅव टू अनालाइज. मग जर तुम्ही पेजवर चित्र काढायला घेतलं तर ती प्रोसेस फास्ट होईल का. सपोज तुम्ही लाल रंग दिलाय एखाद्या ब्लॉकला आणि तो बदलून तुम्हाला ग्रीन करायचा आहे. इज इट प्रॅक्टिकली पॉसिबल इमिजिएटली ऑन हार्डवेअर. इझिली तुम्ही करू शकता का लगेच तो कलर चेंज हार्डवेअर वरती, नाही करू शकत. But in paint what you can do, immediately you can go to the toolbox, you can select some another color and you can replace the previous color with that new color. म्हणजे थोडक्यात एखाद्या ऍप्लिकेशन साठी if you are replacing that hardware with some software, आपली प्रोसेसिंग काय होते त्या केस मध्ये, सोपी होते. किंवा वॉट एव्हर इज स्पीड ऑफ दॅट पर्टिक्युलर प्रोसेस, दॅट स्पीड इट इज इनक्रीज. मग तुम्ही एका वेळेस 10 कलर चेंज करून बघू शकता अँड वॉट एव्हर इज बेस्ट फील कलर कॉम्बिनेशन यू फील दॅट यू कॅन फायनलाइज फॉर युअर डिझाईन. म्हणजे आता कुठलीही डिझाईन जर बघितली, फॉर एक्झाम्पल एखादी बिल्डिंग आपल्याला बांधायची, तर ती डायरेक्टली बिल्डिंगचं कन्स्ट्रक्शन चालू होतं का. डायरेक्टली कॅन वी स्टार्ट विथ कन्स्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग. पहिल्यांदा काय करतो आपण, त्याचं एक मॉडेल तयार करतो, बरोबर आहे. हा प्लॅन तयार करतो, त्याचं एक मॉडेल तयार करतो. म्हणजे ज्या व्यक्तीला ती कन्स्ट्रक्शन करायचं आहे तो डायरेक्टली हार्डवेअर कन्स्ट्रक्शन स्टार्ट करत नाही. काय करतो, पहिल्यांदा त्याचं एक ऑन पेपर काहीतरी एक मॉडेल बनवतो अँड बाय रेफरिंग दॅट मॉडेल दॅट हार्डवेअर कन्स्ट्रक्शन विल बी स्टार्टिंग. सिमिलरली आपल्याला जेव्हा मोठमोठे इलेक्ट्रॉनिक सर्किटच्या डिझाईन फायनलाइज करायचे असतात, त्यावेळेस आता समजा माझा 1 किलो ओहमचा रेजिस्टर आहे. आय हॅव टू चेक 1 किलो ओहमच्या ऐवजी मी जर 10 किलो ओहम वापरला तर त्याचा आउटपुट वरती काय फरक पडेल. मग तुम्ही जर हार्डवेअर वरती ते चेंज करायला गेला प्रत्येक वेळेस तर ते पॉसिबल आहे का. 1 च्या ऐवजी 10 वापरला, 10 च्या ऐवजी 20 वापरला. हार्डवेअर मध्ये काय होतं, प्रत्येक वेळेस तो नवीन कंपोनंट बसवायचा, जुना काढायचा. ह्या प्रोसेसमध्ये पीसीबी खराब होतो. पीसीबी माहिती आहे का सगळ्यांना, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड. टेलिव्हिजन मध्ये बघितलंय कधी उघडून पीसीबी कसा असतो काय. पीसीबी बघितलाय का, किंवा एखादा बोर्ड ज्याच्यामध्ये इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाइसेस आपण माउंट केलेले असतात. ग्रीन सोल्डरिंग. बोर्ड. येस अनिकेत, सोल्डरिंग आर यू अवेअर. येस. मग एखाद्या पीसीबी वरती जेव्हा आपण इलेक्ट्रॉनिक कंपोनंट जोडतो त्या सोल्डरिंग ह्या प्रोसेसने जोडतो. मग हार्डवेअर मध्ये एखादा कंपोनंट रिप्लेस करणं आपल्याला खूप अवघड पडतं.
फिजिकली एक रेजिस्टर काढायचा दुसरा लावायचा, कॅपॅसिटर काढायचा दुसरा लावायचा. ट्रायल अँड एरर घेणं हे कधीही हार्डवेअर मध्ये काय होतं, अवघड जातं. त्याच्याऐवजी जर आपण सॉफ्टवेअर मध्ये ते सर्किट बिल्ड केलं, तर सॉफ्टवेअर मध्ये तिथं ऑप्शन असतो. आपल्या पेंट मध्ये कसे टूल बॉक्सेस आहेत लेफ्ट साइडला, यू कॅन सिलेक्ट पेन्सिल, यू कॅन सिलेक्ट इरेजर, यू कॅन सिलेक्ट एनी अदर डिव्हाइस, त्याला आपण म्हणतो टूल बॉक्स. सिमिलरली सिम्युलेशन सॉफ्टवेअर मध्ये सुद्धा टूल बॉक्स असतो, ज्याच्यामध्ये तिथं रेजिस्टर असतात, कॅपॅसिटर असतात, एम्प्लिफायर असतो, ऑसिलेटर असतो. फ्रॉम दॅट पर्टिक्युलर टूल बॉक्स यू कॅन सिलेक्ट द पर्टिक्युलर टूल आणि ते फक्त ड्रॅग करून आपल्याला मेन आपल्या विंडोमध्ये फक्त पेस्ट करावं लागतं. So that is the concept of simulation software. So in next practical I will show you how to generate amplitude modulation signal on simulation software. मग तिथं सुद्धा काय लागणार आहे, किती फंक्शन जनरेटर लागतील सॉफ्टवेअर मध्ये सुद्धा, 2 फंक्शन जनरेटर लागतील. वन फंक्शन जनरेटर विल बी फॉर एनालॉग सिग्नल, अनदर विल बी फॉर द डिजिटल सिग्नल. आता हा जो ब्लॉक आपण बघितला इथं, balanced modulator or that is modulator. So this block also we will take in the form of some software tool आणि ह्याच्या आउटपुटला आपल्याला काय मिळतं, AM सिग्नल. ओके, मॅटलॅब हे जास्त करून यूज केलं जाणारं सिम्युलेशन सॉफ्टवेअर आहे. सो जस्ट इफ यू वांट आय कॅन शो यू द डायग्राम ऑफ मॅटलॅब. मॅटलॅबची स्क्रीन कशी दिसते, मॅटलॅब स्क्रीन सिम्युलेशन software. I will just check if you are able to see the images and will show you. Okay. इथे दिसते का ही डायग्राम बघा. आपण जे काही हार्डवेअर मध्ये डिझाइन करतो, सेम डिझाईन्स वी कॅन बिल्ड इन द मॅटलॅब ऑल्सो. ओके, सो हिअर यू विल बी एबल टू सी दिस. हे बघा इथं दिसतोय का, डायग्राम दिसते सगळ्यांना. इथं काय आहे, रॅम्प सर्किट आहे, दुसरा आहे सॅच्युरेशन, इंजिन मॅनेजमेंट, हॉर्स डिस्प्ले, स्पीड डिस्प्ले, व्हेकल डिस्प्ले, एक एक्झाम्पल आहे. सिमिलरली देर आर डिफरंट डायग्राम्स or different circuits you can inbuilt with the help of the simulation software. इथं सर्किट सगळं बिल्ड करायचं, त्या व्हॅल्यूज प्रॉपरली सिलेक्ट करायच्या, तिथं रनचं ऑप्शन असतं. and when you simulate that particular program and when you click on waveform you are able to see the output waveform. Okay, this is the structure of simulation software. Okay, so समजलं, at least concept समजलाय simulation software म्हणजे काय. Why we use the simulation software instead of hardware? What is advantage of using simulation software for any design? मोठ्या मोठ्या कंपन्यांमध्ये जेव्हा एखाद्या पीसीबीचा किंवा एखाद्या ऍप्लिकेशनचा लेआउट आपल्याला फायनल करायचा असतो, तेव्हा तो फिजिकल लेआउट डायरेक्टली फायनल होत नाही. पहिल्यांदा काय बनतं, ते त्याचं सॉफ्टवेअरची जी डिझाईन आहे, that design of that particular product is finalized in the software. तिथे ट्रायल अँड एरर मेथडने ही डिझाईन फायनलाइज केली जाते. and after that by implementing that design the hardware layouts are finalized. Okay, at least are you getting simulation software means what? Can anybody tell what is the concept of simulation software? Vaishnavi? Yes, simulation software means what? Why we go for simulation software? हार्ड म्हणजे प्रॅक्टिकली आपण वेगवेगळ्या आयडिया अप्लाय करू शकत नाही ना एवढ्या वेळा. मग सिम्युलेशन मुळे आपल्याला आयडिया अप्लाय करायला भेटतात. म्हणजे थोडक्यात काय म्हणू शकता तुम्ही, ट्रायल अँड एरर जे आहेत की कुठला रिझल्ट चांगला मिळेल. ह्या केसमध्ये रेजिस्टर 10 किलो ओहम घ्यायचा का 20 घ्यायचा का कॅपॅसिटर कुठल्या टाईपचा घ्यायचा, हे तिथं काय होतं सिम्युलेशन मध्ये राईट क्लिक मध्ये तिथं ऑप्शन असतो चेंज द व्हॅल्यू.
Immediately by changing the value, you can see what is its effect on the output and you can finalize which component किंवा एक सिंपल शब्दात म्हणू शकतो आपण त्याला component finalization is easy when we use the simulation software. So here the definition of simulation software is given. Simulation software is based on the process of modeling a real phenomenon with a set of mathematical formula. जे काही रिअल आहे हार्डवेअर फॉर्म मधलं ते आपण सॉफ्टवेअर फॉर्म मध्ये इम्प्लिमेंट करू शकतो by using the simulation software. It is essentially a program that allows the user to observe an operation through simulation without actual performing that particular operation. हार्डवेअर फॉर्म मध्ये ते न परफॉर्म करता आपण सॉफ्टवेअर मध्ये परफॉर्म करू शकतो. दॅट इज कॉल्ड ॲज द सिम्युलेशन सॉफ्टवेअर. मग आपल्या सिलेबसच्या लिस्ट मध्ये ॲटलिस्ट 2 एक्सपेरिमेंट्स वी हॅव टू सी बेस्ड ऑन दिस सिम्युलेशन सॉफ्टवेअर. इथं बघा experiment number 9 and experiment number 10, simulation of amplitude model. Hello, hello, am I audible? Yes, ma'am. Audible. Screen is visible to all because net was disconnected, Wi-Fi was disconnected, so I was left automatically. I think it is not. Screen दिसते का सगळ्यांना? No, ma'am. No, ma'am. Okay, I will reconnect again. So what I was discussing, simulation software. In that case, if you use the simulation software, you can get some analysis की ह्या particular component ची value आपण कुठली ठेवली तर आपल्याला proper result भेटतील. So in that case, the simulation it is useful. Okay, so we are going to see 2 practicals based on the simulation software. First one it is AM generation and second one it is the FM generation. That 2 practicals we have to see with the help of that simulation software. आणि कुठलं simulation software use करणार आहे सांगितलं मी आपण. Which simulation software we require? MATLAB. MATLAB. हा तर तुम्ही थोडंसं MATLAB वरती सर्च करून बघा. In next practical we will take the experiment on MATLAB. Okay. So I will just discuss about the practicals one by one. आता दिसते स्क्रीन सगळ्यांना? I hope it is visible now. Okay. So first experiment is AM generation techniques. So this is nothing but we can say AM generation technique is nothing but AM modulation.
AM जनरेशन म्हणजे काय असणार आहे? AM मॉड्युलेशन. देन AM डिटेक्शन म्हणजे कुठला असेल एक्सपेरिमेंट? व्हॉट विल बी दिस एक्सपेरिमेंट? AM डिटेक्शन. Detection means which method it will be? AM generation means it is modulation and detection means it will be demodulation, no? Am I audible? Yes. Okay, screen is not visible? Visible. Yes, it is visible. Okay, some students have put message in chat box. Meenakshi, is it visible now? Yes, Okay. ma'am. So first experiment हा आहे AM generation. How to generate AM signal. Second experiment is how to do demodulation of AM signal. That is second experiment. Third is what? FM generation. FM stands for what? FM stands for what? Frequency modulation. Frequency modulation. Third experiment is FM generation technique. Fourth one it is FM डिटेक्शन. मग जर पहिले 4 एक्सपेरिमेंट बघितले तुम्ही तर कुठले आहेत पहिले 4 एक्सपेरिमेंट? AM generation, AM detection, FM generation, FM detection. These are first 4 experiments. Then experiment number 5 and 6 are SSBSC transmission and SSBSC reception. मग इथं SSBSC stands for single sideband suppressed carrier. So I will write the long form also here so that you will understand. Single sideband suppressed carrier. Okay, so here these are nothing but this is one form of AM signal only. फक्त त्याच्यामध्ये काय केलेला असतो? कॅरियर सिग्नल जो आहे रिझल्टंट AM मधला तो कॅरियर सिग्नल तिथे सप्रेस केलेला असतो. सप्रेस म्हणजे काय? काढून टाकणे. So why it is done that we will see in chapter number 3. So you just understand SSBSC, DSBSC and AM. These are nothing but these are the having the similar kind of basic working principle. Amplitude modulation चेच पुढचे types आहेत हे SSBSC आणि DSBSC or we can say SSBSC and DSBSC are nothing but those are subtypes of amplitude modulation signal. Okay, so these are the experiment number 5, 6, 7. म्हणजे पहिले दोन कुठले आहेत? AM generation, AM detection. पुढचे दोन कुठले आहेत? FM generation, FM detection. And then next 3 are SSBSC generation, SSBSC reception and DSBSC transmission. DSBSC stands for double sideband suppressed carrier. So these all are of AM only. Are you getting idea what we are going to see in the experiments? AM चे subtypes आहेत हे SSBSC आणि DSBSC. Those are the subtypes of amplitude modulation only. Then experiment number 8 is what? What you are able to see here? कुठला एक 8वा experiment? Just read it. Read the 8th experiment. What is the 8th experiment? Verification of sampling theory. Verification. PAM technique. व्हेरिफिकेशन ऑफ सॅम्पलिंग थेरम PAM टेक्निक. म्हणजे हा जो आपला 6वा चॅप्टर आहे व्हॉट एव्हर इज आवर चॅप्टर नंबर 6 इन दॅट ह्याच्याशी रिलेटेड हे प्रॅक्टिकल आहे बघा. पल्स अॅनालॉग मॉड्युलेशन आपण म्हणले ना त्याच्यामधला पल्स एम्प्लिट्यूड मॉड्युलेशन that experiment we have to see in the as experiment number 8, verification of sampling theorem PAM technique. This is experiment number 8. So are you getting what we are going to see in the analog communication practical? पहिले दोन practical कुठले आहेत? Please anybody summarize. First two practicals are based on which point? AM AM generation and detection. AM मॉड्युलेशन आणि AM डिमॉड्युलेशन. पुढचे दोन आहेत FM मॉड्युलेशन आणि FM डिटेक्शन. पुढचे 3 आहेत टेल. टेल द आन्सर वैष्णवी. Transmission.
SSBSC transmission, SSBSC reception. SSBSC transmission, Yeah. SSBSC And DSBSC DSBSC transmission. ट्रान्समिशन. म्हणजे हे तिन्ही आहेत ते SSBSC आणि DSBSC शी रिलेटेड आहेत. आठवा आहे तो पूर्ण वेगळा आहे, दॅट इज बेस्ड ऑन डिजिटल मॉड्युलेशन मधल्या पॅम ह्या मेथड वरती आठवा एक्सपेरिमेंट आहे. आणि चॅप्टर नंबर 6, दिस इज रिलेटेड विथ चॅप्टर नंबर 6 and simulation of AM on MATLAB and simulation of FM on MATLAB. These two experiments, how we have to EFM perform on these two experiments? MATLAB. Experiment number 9 and 10, how we have to take? Using MATLAB software. Experiment number 9 and 10 we are going to perform by using the MATLAB software. किंवा ह्याला आपण काय म्हणू शकतो, सिम्युलेशन रिलेटेड एक्सपेरिमेंट आहेत, एक्सपेरिमेंट नंबर 9 and 10. And then one more experiment, we will see the content beyond syllabus experiment. So we will decide which one will be that particular experiment. So are you clear with which experiments we have to take? Do you get overall idea about what type of practicals you have to perform? हार्डवेअर मध्ये तुम्हाला मेनली AM करायचा आहे, FM करायचा आहे, SSBSC आणि DSBSC हे पहिले 7 जे आहेत हे सगळे अॅनालॉग मॉड्युलेशन मधले आहेत. एक्सपेरिमेंट नंबर 8 जो आहे तो डिजिटल मॉड्युलेशन मधला आहे, 6व्या चॅप्टरशी रिलेटेड. देन एक्सपेरिमेंट नंबर 9 and 10 आर बेस्ड ऑन सिम्युलेशन सॉफ्टवेअर MATLAB. MATLAB we are going to use as a simulation software, and on that MATLAB we are going to perform the experiments, and last experiment it is content beyond syllabus. Okay, आता हे जे आपण बघणार आहे सगळे बेसिक एक्सपेरिमेंट, ह्याच्या प्रत्येक ठिकाणी काय आहे, मॉड्युलेशन साठी कुठला ब्लॉक यूज केला आपण ह्या डायग्राम मध्ये बघा. मॉड्युलेशन साठी कुठलं युनिट यूज केलं यातलं? AM असू द्या, FM असू द्या, PM असू द्या, कुठल्याही मॉड्युलेशन मध्ये हे 3 ब्लॉक मेन असतात, मॉड्युलेटिंग सिग्नल जनरेटर, कॅरियर सिग्नल जनरेटर आणि मॉड्युलेटर. मॉड्युलेटरला आपण एक इनपुट देतो मॉड्युलेटिंग सिग्नल आउटपुटचं आणि दुसरं इनपुट देतो कॅरियर सिग्नल जनरेटरचं. सो बाय इट्स प्रोसेसिंग इज डन इन द मॉड्युलेटर and we are getting output in the form of AM or FM based on what is construction of this modulator. हा आहे बेसिक कन्सेप्ट सगळ्याचा. So first we are going to see the AM generation technique. Okay, so I will show you the lab manual also. What is the lab manual for analog communication? So So if you see the lab manual of analog communication, you will get all this explanation about this particular experiments. Okay, whatever is the information about all these experiments that you will get in the lab manual. So analog communication lab manual, I will show you. Just wait 1 minute. पहिला जो एक्सपेरिमेंट आपल्याला बघायचा आहे, that we are going to see how to generate the AM signal. So which two signals are required for generation of amplitude modulation signal? कुठले दोन सिग्नल लागतील आपल्याला AM जनरेट करायचं असेल तर? which two signals we require? Carrier. Yes, modulating signal and carrier signal. आणि ते दोन इनपुट आपण कुठे देणार? That inputs we are going to give to the which block? That two inputs we will give to which block? कुठे देणार आपण ते दोन्ही सिग्नल आपण कुठे देणार? मॉड्युलेटिंग सिग्नल आणि कॅरियर सिग्नल. Where we will give that? Modulator. Modulator. Okay, we will give that to the
modulator. So if you see that, I'll just open the lab manual. Yes, the lab manual. Okay, you might have seen lab manuals for previous any subject. Yes. So whatever information, for example, हा पहिला experiment आहे AM generation technique. So what explanation is there in the lab manual related to that? There is title, aim, objective, outcomes. So title is AM generation technique. Aim is to generate and study the amplitude modulation signal using product modulator. कुठला modulator use केलेला इथं? That modulator is called as the product modulator. So what are the objective of this? What are outcomes after performing of, जसं आपल्या chapter ला आहे objective and outcome. Similarly, it is there for this lab manual also. What you should be able to do after performing this practical. So like this, there are points in the lab manual. Theoretical description दिलेलं असतं. Again, very important thing, that is the block diagram of that particular experiment. So all these points are there in the lab manual. So in the next practical, we will see the first experiment, that is AM generation technique. Okay, so I just want to show you that already in in one of the lecture I have shown you the practical kit which we have to use for performing the AM generation. Okay, just I will show you quickly in 2 minutes and then we will stop. Okay, so this is the kit, AM kit that we are going to use. Okay, so are you able to see this practical kit? At least what are you able Yes, to ma'am. see? Yes, ma'am. So here, modulating signal block is there. आता हा आहे AM generation. So if you see here the title, or if you see the label here, that is SSBSC amplitude modulation and demodulation circuit. याच्यामध्ये बघा, पहिला इथला ब्लॉक आहे तो पॉवर सप्लायचा. दिसतात का लेटर्स थोडेफार तरी? So in this way the kits are there for analog communication. So first block it is of power supply. त्याच्यामध्ये power supply generate होतो. Next this is audio generator. So audio signal generator is nothing but it is the section in which the modulating signal is generated. म्हणजे हा audio signal generator चं जे output आहे, this is the output pin for audio signal generator. So here our modulating signal is generated. And another block you can see here. What is written here for that particular block? काय दिसतं लिहिलेलं तुम्हाला तिथं ग्रीन बटनच्या जवळ? What is written there? RF oscillator. आता ऑडिओ जनरेटर मध्ये सुद्धा सिग्नल जनरेट होतोय आणि RF ऑसिलेटर मध्ये सुद्धा सिग्नल जनरेट होतोय. बट ऑलवेज यू रिमेंबर, ऑडिओ जनरेटर इज जनरेटिंग द मॉड्युलेटिंग सिग्नल and this RF oscillator is generating the carrier signal. कारण RF चा अर्थ काय होतो? रेडिओ फ्रिक्वेन्सी. रेडिओ फ्रिक्वेन्सी म्हणजे हायर फ्रिक्वेन्सी. तुम्ही जर ऑडिओ जनरेटर बघितला आणि RF कॅरियर जनरेटर बघितला तर फ्रिक्वेन्सी कुठल्या सिग्नलची जास्त असणार आहे? कुठल्या ब्लॉक मधून जनरेट होणाऱ्या सिग्नलची फ्रिक्वेन्सी जास्त असेल? RF ऑसिलेटर मधून का ऑडिओ जनरेटर मधून? म्हणजे हा ऑडिओ जनरेटर मधून सुद्धा मला साइन वेव्हच मिळते आणि RF ऑसिलेटर मधून सुद्धा इथं आउटपुट, दिस इज द फायनल आउटपुट ऑफ दॅट RF ऑसिलेटर, इथून सुद्धा मला साइन वेव्हच मिळते. सो विच वन विल हॅव हायर फ्रिक्वेन्सी? RF ऑसिलेटरची फ्रिक्वेन्सी जास्त असणार आहे का ऑडिओ जनरेटरची फ्रिक्वेन्सी जास्त असणार आहे? Which signal will have more frequency? Audio generator का RF oscillator? Tell me.
which one will have more frequency at output? RF ऑसिलेटरची फ्रिक्वेन्सी आउटपुटला जास्त असते, म्हणजे इथून सिग्नल जनरेट होणारा हा मॉड्युलेटिंग सिग्नल आहे. हा झाला आपला मॉड्युलेटिंग सिग्नल जनरेटर ब्लॉक. हा झाला कॅरियर सिग्नल जनरेटर ब्लॉक. सो व्हॉट वी आर डुइंग इन प्रॅक्टिकल. आता प्रॅक्टिकल मध्ये तिसरा ब्लॉक बघायचा. कुठला दिसतोय? व्हॉट इज द थर्ड ब्लॉक? बॅलेन्स्ड मॉड्युलेटर सेक्शन. मग या बॅलेन्स्ड मॉड्युलेटरला दोन इनपुट आहेत. वन इनपुट इज मॉड्युलेटिंग इनपुट and another input it is RF carrier input. Are you able to see this? मॉड्युलेटर दिसतोय का सगळ्यांना किट वरचा? हॅलो, आर यू एबल टू सी these blocks? Yes, ma'am. बॅलन्स्ड मॉड्युलेटरला एक इनपुट बघा, रेड कलरचे इनपुट आहे. तिथं काय लिहिलेलं आहे? मॉड इनपुट. म्हणजे इथं कुठला सिग्नल जाईल आपला? मॉड्युलेटिंग सिग्नलचा. आणि इथं बॅलन्स्ड मॉड्युलेटरला दुसरं इनपुट आहे RF कॅरियर इनपुट. सो हाऊ द कनेक्शन्स वी आर गोइंग टू डू फॉर दिस? एक घ्यायचं आउटपुट आपल्या मॉड्युलेटिंग सिग्नल मधून, वेअर दॅट आउटपुट इज गिवन एज इनपुट टू द मॉड्युलेटिंग. इथं ऑडिओ जनरेटर मध्ये जो मॉड्युलेटिंग सिग्नल मिळालाय, that signal you have to connect as one input to this modulating signal. मॉड्युलेटरचा जे मॉड्युलेटिंग सिग्नल हे इनपुट आहे, तिथं हे आउटपुट कनेक्ट करायचं. आणि दुसरं इनपुट काय मॉड्युलेटरला? व्हॉट इज अनदर इनपुट फॉर मॉड्युलेटर? What is another input for modulator? It is written here. What you are able to see there? RF carrier input. म्हणजे आपला जो काही कॅरियर सिग्नल आहे, whatever the carrier signal we are getting here, that carrier signal you have to give to the next block. So this carrier signal you have to take it from here, and this you have to give as input to this RF carrier. म्हणजे ह्या मॉड्युलेटरला दोन इनपुट मिळाले. एक मिळाला मॉड्युलेटिंग सिग्नल आणि दुसरा आहे तो कॅरियर. मग ह्याच्या आउटपुटला इथं मिळणारा सिग्नल कुठला असणार आहे? व्हॉट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस मॉड्युलेटर हियर? व्हॉट विल बी आउटपुट ऑफ दिस मॉड्युलेटर? कुठला सिग्नल मिळेल आपल्याला मॉड्युलेटरच्या आउटपुटला? See why I am explaining you these hardware things, because same things we have to implement on the software. So to understand the practical on software, first you should understand what is the connection in hardware. कसे कनेक्शन केले आपण हार्डवेअर किट वरती सांगा मला. What are the connections that we have done? Tell me in brief. Though let it be wrong, you are not responding at all. Why is it so? I don't know. कसे कनेक्शन केले सांगा. There are only two connections. No, which two connections we have made here? Give the answer. Which two connections we have made here? Modulating signal घेतला आणि carrier signal घेतला. That two signals we have connected as input to the balanced modulator. And what output we are getting from the balanced modulator? At the output of balanced modulator, which signal we are going to get? AM signal. At least concept तरी समजतोय का तुम्हाला? Give some response. Yes, no. Am I audible to all? Hello? Hello? Yes, Ankita. Am I audible? Yes, ma'am. Then what I am asking, you are not responding at all, anyone. आपण फक्त कुठले दोन कनेक्शन केले प्रॅक्टिकल मध्ये एवढंच मी विचारते. आय एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल द प्रॅक्टिकल ऑन दिस हार्डवेअर किट. वाय आय एम आस्किंग दिस? बिकॉज at least if you understand hardware connections, then only you can understand that simulation part. No, आधी AM साठी बेसिक काय connections आहेत, that at least you have to clear with that. So which two connections are required in AM generation method on hardware kit?
काय कनेक्शन करायचे दोन मला फक्त सांगा. दोनच कनेक्शन केले ना आपण एएम जनरेशन साठी. ॲम्प्लिट्यूड कॅरियर आणि मॉड्युलेटिंग. मॉड्युलेटरला आपण दोन सिग्नल दिले. एक दिला कॅरियर सिग्नल आणि दुसरा दिला मॉड्युलेटिंग. मॉड्युलेटिंग सिग्नल. आणि मॉड्युलेटरच्या आउटपुटला काय मिळालं आपल्याला? AM modulated signal. Now that concept at least if you are understood, if you have understood, in next practical we will see how to generate the AM signal on simulation software. मग simulation software मध्ये पण काय करावं लागेल आपल्याला? We have to take one heat, sorry, we have to take one block for carrier, one block for modulating signal, and one block for the modulator. And at output we will be able to see the amplitude modulation signal. Okay, that we will see in the next practical. At least you got overall idea about the practicals. Okay, so now you can see the screen. These 10 practicals we have to consider: AM generation detection, FM generation detection, SSBSC transmission reception, DSBSC transmission, PAM technique, and next to our simulation experiments on MATLAB. Okay, is it clear? See, I have left from the previous meeting, so you have to type your own numbers again. Because some students very early they have given their present. At last you have to give when I will ask. Okay, you can type your numbers in the chat box and you can leave. Okay, you can leave the meeting by typing your numbers in the chat box.